I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling, just hold in love, fighting against all odds. দেখে মনে হচ্ছে যে কলার আছে জঙ্গল থেকে হাত বেরিয়েছে সাদা বিমা My hand, be my girl, be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, or barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Georgia, wrap me up in all you hurt in my arms, or let me hold ya. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I found her.
was looking for you and I found you. Could you stay with me? They said there are no right ways, love is only around the way. But I never listened. When it's over, be good to me, good to me. I wonder if you fight for me, fight for me. I'll never stop looking for you. They said the rain would never stop. Be good to me, good to me. If you fight for me, fight for me. Be good to me, good to me. There was a time when I didn't know how to find myself. They said love will break you down, no matter how hard you try. But I never listened. When it's over, be good to me, good to me. I wonder if you fight for me, fight for me. I'll never stop looking for you. They said the rain would never stop. Be good to me, good to me.
আন্তরিক বিশ্বস্ততার স্তুতি উচ্চারণ করি। হে স্থিতি, এদের এই বিশ্বস্ততা চির অকাল হয়ে রাখো। এই বিশ্বস্ততার আকাশে এদের সন্তানদের অনাশ হয়ে উঠে আনন্দিত হয়ে উঠে তোমার আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা। আমেন। তারপর তিনি বললেন, এবার মানুষকে সৃষ্টি করা যাক আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদেরই সাদৃশ্যে। সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, গবাদি পশু, সমস্ত বন্যজন্তু এবং যেসব সরীসৃপ জানার ওপর বুল দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, তাদের সকলেরই উপর সে প্রভুত্ব করুক। তাই পরমেশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। তাকে সৃষ্টি করলেন পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে, পুরুষ ও নারী বলে সৃষ্টি করলেন। পরমেশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি করো, তোমরা পৃথিবীকে ভরিয়ে তোলো, তাকে বশীভূত করো। সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি এবং ডানায় চলে বেড়ানো সমস্ত প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করো। পরমেশ্বর এবার তার সৃষ্ট সমস্ত কিছুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। সত্যি তা খুব ভালো হয়েছিল। এ হল প্রভুর বাণী। ধন্যবাদ। প্রভু আপনাদের সহায় থাকুন। মথি অনুসারে পবিত্র মঙ্গল সমাচার থেকে পাঠ। একদিন কয়েকজন মনীষী যিশুর কাছে এসে তাকে যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বিধান অনুসারে মানুষ কি যে কোনো কারণেই তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে? উত্তরে যিশু বললেন, তোমরা কি শাস্ত্রের এই কথা কখনো পড়নি? আদিতে সৃষ্টিকর্তা তাদের পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি বলেওছিলেন যে সেজন্যই মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা দুজনেই এক দেহ হয়ে উঠবে। কাজেই তারা আর দুজন নয়, তারা এক দেহ। সুতরাং স্বয়ং পরমেশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা কখনো বিচ্ছিন্ন না করে। প্রভুর মঙ্গল সমাচার। এটা একটি পবিত্র সাক্রামেন্ট, কারণ প্রভুই তাদেরকে এই বিবাহিত জীবনে আহ্বান করেছে। এটা আহ্বান, প্রভুর কাছ থেকে আহ্বান, এবং সেই আহ্বানে তারা সাড়া দিচ্ছে। আর এই আহ্বানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল তারা একটি পরিবার গঠন করতে যাচ্ছে, যে পরিবারের মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বর এই জগতের কাছে ভালোবাসা প্রকাশ করতে চান। আমরা জানি ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বর ভালোবাসা, কিন্তু সেই ঈশ্বরকে আমরা দেখি না। তাই তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সেই ভালোবাসা প্রকাশ করেন।
আজকে এই দুজনের মধ্য দিয়ে যে পরিবার গঠন হতে যাচ্ছে, এই পরিবারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তার ভালোবাসা জগতের কাছে প্রকাশ করবেন। সেই ভালোবাসা প্রথমত তারা দুজন পরস্পরের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করবে, সহভাগিতা করবে এবং পরবর্তীতে তাদের পরিবারের যে সন্তান ঈশ্বর দিবেন, সেই সন্তানরাও পিতামাতার ভালোবাসা গভীরভাবে অনুভব করবে এবং তাদের এই ভালোবাসা পরিবারের চৌকাঠ পেরিয়ে পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবার কাছে সেই ভালোবাসা পৌঁছে যাবে। আর এভাবে ভালোবাসার বাণী জগতের কাছে প্রচারিত হবে। যে পরিবার আজকে যাচ্ছে তারা, এই পরিবারের মধ্যে আমরা তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখব, যে বৈশিষ্ট্যগুলো নাজারেতের পূর্ণ পরিবারের মধ্যে ছিল। আর সেই তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রথমটা হল আজ থেকে তারা ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করবে। আমরা জানি ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পরিকল্পনার মধ্যে এটা রয়েছে। আমাদের ঈশ্বর হলেন ব্যক্তি ভগবান, তিনজন ব্যক্তি, তিনজনের সত্তা আলাদা, তিনজনের কাজ আলাদা, কিন্তু তারা ভালোবাসায় এক হয়ে আছে। আর ঈশ্বর চান তাদের মধ্যে এই যে বৈশিষ্ট্য ভালোবাসায় এক হয়ে থাকা, সেটা যেন এই জগতেও আরো গভীরভাবে প্রকাশিত হয়। সেজন্য এই পরিবার কথা ঈশ্বর নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই আজকে থেকে তারা দুজন যেভাবে এক মন এক প্রাণ হয়ে থাকবে, আজকে প্রথম পাঠে আমরা শুনেছি এই বিবাহ অবিচ্ছেদ্য, কখনোই তা বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। আর এই ঐক্যবদ্ধতা শুধু তাদের দুজনের মধ্যেই নয়, আজ থেকে দুটো পরিবারের মধ্যেও একটি বন্ধন তৈরি হচ্ছে, আত্মীয়তার বন্ধন। দুটো ধর্মপল্লীর মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি হচ্ছে। আর এই ঐক্যের বন্ধন তারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখার সাধনা করবে। দ্বিতীয় একটি বৈশিষ্ট্য এই নতুন পরিবারের মধ্যে আমরা দেখব, সবসময় থাকবে, ঈশ্বর সেটা প্রত্যাশা করেন। সেটা হলো আজ থেকে তারা খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করবে। তাদের জন্মই হয়েছে দুটো খ্রিস্টান পরিবারে। সেই পরিবারে তারা শিক্ষা দীক্ষা পেয়েছে, খ্রিস্টের শিক্ষা। তারা খ্রিস্টের সাক্রামেন্টগুলো ছোটবেলা থেকে গ্রহণ করেছে। আর এখন তারা যে পরিবার গঠন করতে যাচ্ছে, সেখানে যে সন্তানেরা আসবে, তারাও একইভাবে তাদের মধ্য দিয়ে সেই ধর্মীয় শিক্ষা দীক্ষা লাভ করবে। ঈশ্বরের বাণী তারাও পিতামাতার মধ্য দিয়ে জানতে পারবে। সাক্রামেন্টগুলো নিয়মিত তারাও গ্রহণ করবে। আর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রভু সবসময় তাদের পরিবারে উপস্থিত থাকবে। আর প্রভু যিশু যখন কোনো একটা পরিবারে উপস্থিত হন, তখন সেই পরিবার হয়ে ওঠে খ্রিস্টীয় পরিবার। আজ থেকে তাদের এই নতুন পরিবার খ্রিস্টীয় পরিবার। তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটা আমরা দেখব এই নতুন পরিবারের মধ্যে থাকবে, ঈশ্বর প্রত্যাশা করেন, সেটা হলো একটি ভালোবাসার পরিবার। এই ভালোবাসা ছোটবেলা থেকেই তারা উপভোগ করেছে, বাবা মার মধ্য দিয়ে, ভাই বোনের মধ্য দিয়ে, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্য দিয়ে, মণ্ডলী সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এই ভালোবাসা অনুভব করেছে। আর এই পরিণত বয়সে এসে তারা পরস্পরের প্রতি জ্ঞান এবং শক্তি
প্রতি পরস্পরের প্রতি এই ভালোবাসা গভীরভাবে অনুভব করছে। তাই আজকে এই ভালোবাসার বন্ধন তারা গড়ে উঠছে। এই বন্ধন অবশ্যই ন্যাচারালি তারা পরস্পরের প্রতি অনুভব করবে, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু সময় আসে বয়স বাড়ার কারণে, অসুস্থতার কারণে, বিভিন্ন সময় যদি সম্পর্ক ভালো না থাকে এইটা ন্যাচারাল ফিলিংটা হয়তো সবসময় একই রকম থাকবে না। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি ভালোবাসার কিছু সিদ্ধান্ত থাকে, সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা যদি ভালোবাসার কিছু কাজ পরস্পরের জন্য করে থাকে, তাহলে কোনো কিছুই তাদের এই ভালোবাসাকে ম্লান করতে পারবে না। তাই আজকে থেকে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই ভালোবাসাকে অম্লান রাখার জন্য কীভাবে তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলবে। আর যতই তারা এই বিষয়ে বিশ্বস্ত হবে, প্রভু তাদেরকে ততই আশীর্বাদ করবেন এবং এই ভালোবাসার বন্ধন তাদের পরিবারে অটুট থাকবে। আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, আমাদের মধ্যে অনেকেই একটি পরিবারে, সবাই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, অনেকে আবার পরিবার গঠন করেছি এবং আমাদের সেই জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা আজকে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। শুধু একটা উৎসব করার জন্য নয়, শুধু আনন্দ, খাওয়া দাওয়া, উপহার বিনিময় এটুকু করতে সীমিত নয়। আজকে এই উপস্থিতি দিয়ে আমরা তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করব, বিপদে আপদে বিপদ প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়াবো, সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য আজকে তারা আমাদের ডেকেছে এবং আর আজকে সেই প্রতিশ্রুতি আমাদের উপস্থিতি দিয়ে আমরা তাদের ডেকেছি। তাই ফ্লেভিয়ান শক্তি তোমরা নাও, প্রথমত তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ রয়েছে, তার সামনে তোমরা এসেছো। দ্বিতীয়ত এই ভক্তমণ্ডলী যাদেরকে তোমরা ডেকেছ তারাও তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর সামনে এবং কৃষ্ণমণ্ডলী সেবক আমার সামনে তোমরা দুজনে আজ চিকিৎসা নিয়ে এসেছ। তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা যেন প্রভুর আশীর্বাদে সুবদ্ধ ও সুপবিত্র হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের অনুগ্রহে তোমাদের দাম্পত্য জীবন পূর্ণময় হবে। তিনি বিবাহ সংস্কারের মধ্য দিয়ে তোমাদের এক শক্তিও প্রেরণা দান করবেন, যার ফলে তোমরা দুজনে আজীবন পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারবে এবং দাম্পত্য জীবনের সমস্ত কর্তব্য পালনে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবে। দীক্ষাস্নান সংস্কারের দ্বারা তোমরা একদিন এবং কৃষ্ণমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আজকে নিয়ে বিবাহ সংস্কারের দ্বারা আমাদের পবিত্র জীবন সাধনা সমগ্র মণ্ডলীর উন্নতি ও কৃষ্ণের আশীর্বাদে এক নতুন পবিত্রতা ও মহত্ব আছে। তাই তোমরা মণ্ডলীর সামনে তোমাদের সম্মতি প্রকাশ করে আমার কৃষ্ণের যথাযথ ধন্যবাদ। তোমরা দুজনে কোনো মতেই মাধ্যমে বরং স্বেচ্ছায় পূর্ণভাবে সম্মত হয়ে এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে এসেছ। দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য পালন করে তোমরা কি পরস্পরকে আজীবন ভালোবাসতে ও সম্মান করে চলতে সম্মত আছো? ভবিষ্যতে তোমাদের সন্তানগুলি তোমরা কি তাদেরকে ঈশ্বরের দান রূপে গ্রহণ করতে এবং খ্রিস্টীয় আদর্শে তাদেরকে মানুষ করতে সম্মত আছো?
সুতরাং তোমরা দুজনে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দৃঢ় সংকল্প আছে বলে তোমরা ডান হাতের বিবাহ ভূমিকা গ্রহণ করো। আমি শান্তি পাই তোমাদের প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করছি। আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি যে আজ থেকে সুখে দুঃখে ধনে দারিদ্রে স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে আমি আজীবন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, তোমাকে ভালোবাসব ও সম্মান করে চলব। আমি শুনতে পাই দেবী কথা তোমাকে আমার প্রতিরূপে গ্রহণ করছি। আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি যে আজ থেকে সুখে দুঃখে ধনে দারিদ্রে স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে আমি আজীবন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, তোমাকে ভালোবাসব ও সম্মান করে চলব। খ্রিস্টমণ্ডলীর সামনে তোমরা এই যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছ, করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদের এই প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় করে তুলুন এবং তার আশীর্বাদে তোমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠুন। ঈশ্বর যা ব্যক্ত করেছেন মানুষ যেন তা কিছু না করে। আমরা এখন এই আশীর্বাদ করছি। এই জীবন স্বামী তোমার নামে এই যে আমি আশীর্বাদ করছি, এগুলোর উপর তোমার আশীর্বাদ নেমে আসে। এই যে দুজন এই আংটি দুটি এখন ধারণ করবে, এরা আজীবন পরস্পরের প্রতি একান্ত বিশ্বাস থাকুক, তোমার ইচ্ছা অবিচলিত অন্তরে পালন করুক এবং প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করুক। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে। আমেন। আমার ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার রূপে তুমি আমি গ্রহণ ও ধারণ করো। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে। যদি ইগো থাকে তো করতে মানা করি। পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে। আমি এই দুজনকে এখন থেকে স্বামী স্ত্রীকে ঘোষণা করছি এবং তাদেরকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাই। তাদের এই নতুন জীবনের প্রতীক স্বরূপ তারা এখন থেকে রাখা মোমবাতিটি একসাথে মিলে জ্বালিয়ে দেবে।
পরিবারের উত্থান দান করে তিনি নবজাতকের মিলনকে পবিত্র করে তুলেছেন। আর সেই পবিত্র বন্ধনে রাজধানী মিলিত হয়েছে। আমরা প্রত্যেকে সকল জীবন কামনায় এই নৈবেদ্য তোমার চরণে অর্পণ করতে এসেছি। অনুনয় করি তোমায়, প্রাণে প্রাণে যে মিলন তুমি নিজেই বেঁধে দিচ্ছ, তা তুমি নিজেই চিরস্মরণ করে রাখো। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে। প্রভু তোমাদের সহায়তা করুন, তোমাদের জয়ম পূরণ করুন। এসো আমরা আমাদের ধন্যবাদ দিই। হে পরম পিতা সর্বশক্তিমান সনাতন পরমেশ্বর, সর্বকালীন সর্বস্থানে তোমার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা সত্যই উচিত, সত্যই কল্যাণ। তুমি চেয়েছিলে নরনারীর লাভের জন্য যেন প্রেম ও শান্তির এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন হয়ে ওঠে এবং তাদের মিলনের ফলে তোমার কৃষ্ণমন্দির অঙ্গন যেন নিত্য নব সন্তানের বন্ধনকে পরিণত করে। হে পিতা, অপূর্ব তোমার বিধান, খ্রিস্টীয় দাম্পত্য জীবনে তুমি একসঙ্গে সক্রিয় করে তোলো তোমার সৃজনী শক্তি ও পরিত্রাণ শক্তি। তাই মানব সন্তানের জন্ম যেমন মানব সমাজের প্রাণ সম্পদ বাড়িয়ে তোলে, তেমনি দীক্ষাস্নান গ্রহণে তার নবজন্ম খ্রিস্টমণ্ডলীয় বৃদ্ধি ঘটায়। তাই খ্রিস্টের আশ্রয়ে বিশ্ব সৃষ্টি তোমার জায়গায় নিত্যানন্দিত, সর্বদূত বাহিনী ও সাংসারিক সমাবেশ নিত্যমুক্ত তোমার প্রতিকারী। আমরাও সেই যুগের লক্ষ্যধায় গভীর উল্লাসে পেয়েছি তোমার এই অভিমান। অতএব তার মৃত্যু
বিশ্বাসের প্রতি দৃষ্টিপাত প্রসন্ন হয়ে তোমার ইচ্ছানুসারে তাকে
ধন্য তারা যারা বিশ্বাবকে তোদের জীবন দিল। আমরা যখন তোমার সামনে এবং নিজেদের মধ্যে এক মিলন স্থাপন করতে পারি, তার জন্য তুমি এই মিলন চরণকে প্রবর্তন করেছিলে। মনে হয় এই যে দুজন পবিত্র বিকল্পকে আমরা করে এসেছি এবং একটি নির্বাচন অমৃত পানিয়ে সফল হয়ে গেছে, তারা যখন একটি ভালোবাসার রাস্তায় এক মন এক প্রাণ দিয়ে থাকতে পারে। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু ঈশ্বর খ্রিস্টের নামে। আমেন। পরমপিতা সনাতন পরমেশ্বর, তোমাদের পারস্পরিক প্রেমের দীপ্তি চিরোজ্জ্বল করে রাখো। কৃষ্ণের শান্তি তোমাদের অন্তরে জেগে থাকুক, চিরদিন বিরাজ করুক তোমাদের অন্তরে। পরমেশ্বর আশীর্বাদ